Hello everyone, let's start today's portion. Practice set 1.3 on page number 21. In this practice set, no one is deleted here. All examples are included in this session. Now first example, here one diagram is given. Angle ABC is equal to 75 degree, angle EDC is equal to 75 degree. State which two triangles are similar and by which test. That means these two triangles are given. Which two triangles? Triangle ABC and triangle DEC. Now first of all we have to write the correspondence between their vertices. While writing the correspondence between their vertices, we must match the congruent angles. जी congruent angle आहे ते आपल्याला मॅच करावे लागते. आता पहिल्यांदा कोणते दोन ट्रायंगल घ्यावे लागेल म्हणजे कोणत्या दोन ट्रायंगलला घेताना आपल्याला त्यांच्यामध्ये वन करस्पॉन्डन्स हा ॲक्युरेट दाखवावा लागेल. दॅट मीन्स इन ट्रायंगल इफ आय स्टार्ट फ्रॉम ए बी सी and triangle. Now here in this triangle this one is 75 and in this triangle DEC. Now आता बघा याच्यामध्ये 75 B हा 75 आहे, इथे कोण 75 आहे? D हा 75. मग मी आधी D लिहिते. D ला then DEC and ABC, this C is common. या दोघांमध्ये C कॉमन आहे. मग C च्या जागी मी C लिहिते. मग आता राहिला कोण याच्यासोबतचा D, सॉरी कोण राहिला E. दॅट मीन्स हियर A is corresponding to E, B is corresponding to D and C is common. C is corresponding to C. In this way, in this two triangle, while solving, we must check each and every example that one correspondence between their vertices should be accurate. त्यांच्यामधला करस्पॉन्डन्स जो असतो तो वन करस्पॉन्डन्स कसा असायला पाहिजे? accurate असायला पाहिजे. Now what we are going to solve here, state which two triangles are similar. Here these two triangles we are going to prove, they are prove म्हणजे आपल्याला स्टेट करायचे, प्रूव्ह नाही करायचे, सांगायचं आहे फक्त. का बरं ते सिमिलर आहे? बिकॉज दिस अँगल, आता हा अँगल, या अँगलचं नाव घेताना मला हा अँगल कोणता आहे? बी आहे, मग इथूनच घ्यायचं ABC. अँगल ABC इज इक्वल टू, इक्वल ज्या अर्थी मी इथे इक्वलचं साइन दिलं त्या अर्थी मी मेजर कन्सिडर करते आहे, इज इक्वल टू ABC, दॅट मीन्स EDC is equal to 75 degree. This one is given. Again, which angle is common here? C angle is common. आता मला C चं नाव घ्यायचं आहे. मी कसंही घेऊ शकते, ACB किंवा BCA असंही घेऊ शकते. मी C मध्ये पाहिजे. मला C चं जर नाव घ्यायचं असेल तर C कसा पाहिजे? मला मध्ये पाहिजे. Therefore, angle ACB is congruent to. त्याच्या आधी हे लिहून टाकू. If these two angles have equal measure and therefore angle ABC is congruent to angle EDC. Also ACB, angle ACB is congruent to angle, मी कशी सुरुवात केली? ACB. मग इथे सुद्धा ECD. These two angles are common angles and therefore we will write here common angles. आता समजा हा प्रश्न एकाच वर्गाचा आहे तरी सुद्धा मग मॅडम एवढं मोठं लिहायचं का? तर मी हे फक्त समजावून द्यायसाठी लिहिते आहे. समजा हा प्रश्न एका मार्काचा आला असेल तर तुम्ही डायरेक्ट तिथे टेस्ट लिहू शकता. मग आता इथे तुम्हाला कोणत्या पद्धतीने घ्यायचं हे समजावून सांगायसाठी मी या स्टेप्स घेऊन राहिली आहे. अँड देअरफॉर ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, जे दोन घेतले आहेत तेच घ्यायचे. पुष्कळदा मुली काय करतात, इथे घेताना हा काय साइन आहे? अँड इथेच सिमिलॅरिटीचं साइन देतात आणि तिथेच ते एक्झाम्पल गोल होतं. ट्रायंगल, इथे ट्रायंगल पाहिजे, इन ट्रायंगल. देअरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle EDC.
by which test? Here two angles are considered, this angle, this one is common, and therefore by AA test. In this way you have to solve such type of examples. एका मार्काचं असेल तर तुम्ही डायरेक्ट टेस्ट लिहू नये, ते एक्झाम्पल सोडवू शकता. हेच एक्झाम्पल 2 मार्काचं आलं तर तुम्हाला स्टेप्स सोडवावं लागेल विथ रिझन आणि ते एक्झाम्पल सॉल्व करावं लागेल. आफ्टर दॅट देअर इज सेकंड वन. आर द ट्रायंगल्स इन फिगर सिमिलर? हे 2 ट्रायंगल, these 2 triangles are given, and what information is given in the figure? Their length of side, each and every side of these 2 triangles are given, length is given, and therefore we are going to prove whether these 2 triangles are similar or not. If yes, by which test? Now let's solve this example. Answer. इकडचा पोर्शन मी मिटवते. Second one, here information is given in triangle. आता हे घेताना in triangle PQR and सिमिलॅरिटीचं साइन इथे द्यायचं नाही. and triangle LMN. आता इथे लक्षातच येतं बघा, इथे ही साइड, ही वाली साइड याच्या डबल आहे. 5 दुने 10, 4 दुने 8, 3 दुने 6. ही डबल आहे म्हणजे त्यांच्यामध्ये कसं आहे, प्रोपोर्शन, साइड्स आर प्रोपोर्शन. हियर PQ upon LM is equal to PQ upon LM, that is 6 upon 3 is equal to 3 दुने 6. After that this one QR upon MM, QR 8, MN 4, 4 दुने 8, 2:1. आता इथे काही मुली बघा घाईमध्ये काय करतात, 4 दुने 8 असं होते तर 1/2. माझीच चूक होते बघा पुष्कळदा. तर अशा पद्धतीने थोडा शांतपणे करायचं. इथे 1/2 लिहिण्यात येतं कधी कधी. आफ्टर दॅट धिस वन PR upon LN. What is length PR? 10 upon LN 5 is equal to 2 upon 1. That means here from 1, 2 and 3, this is 1, this one is 2 and this one is 3. Therefore from 1, 2 and 3 PQ upon LM is equal to QR upon MN is equal to PR upon LN, and therefore sides are proportional, and therefore triangle, कोणता ट्रायंगल? PQR similar to triangle LMN by which test? तीनही साइड दिलेत आणि त्या सर्व प्रोपोर्शनल आहे, तर त्या बाय विच टेस्ट? बाय SSS टेस्ट. इन दिस वे यू हॅव टू सॉल्व सच टाइप ऑफ एक्झाम्पल. सोपे एक्झाम्पल्स आहे. फक्त चुका कुठे होतात? सोडवताना. चुका लिहिताना जॉमेट्रीमध्ये खूप परफेक्ट असावं लागतं, प्रत्येक स्टेपला परफेक्ट असावं लागतं. लिहिताना खूप चुका होतात आणि तिथेच तुमची जॉमेट्रीमध्ये मार्क करतात. आफ्टर दॅट थर्ड वन एक्झाम्पल. 2 poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. If the length of shadow of smaller pole due to sunlight is 6 meter, then how long will be the shadow of the bigger pole at the same time? आता इथे 2 गोष्टी बघायच्या असतात आपल्याला. समजा आता तुम्ही सर्व पोल, इलेक्ट्रिकचे पोल पाहता. आता इलेक्ट्रिकचे पोल रोडवर उभे असतात, जेव्हा उभे केले जातात ते नेहमी इलेक्ट्रिकचे पोल रोडला कसे असतात? परपेंडिक्युलर असतात. दॅट मीन्स इफ दिस इज अ रोड अँड दिस वन इज द पोल,
then this pole should be always perpendicular to the ground. That means this angle is of 90. Now here two poles are there. This PR is a pole. हा काय आहे पोल. मग इथे शो करून टाकायचा. हा सुद्धा पोल आहे. हा कोणता पोल आहे? स्मॉलर पोल. This one is bigger pole. This is shadow of bigger pole. QR is shadow of bigger pole. आता बघा कोणताही पोल, समजा हा दुसरा एक पोल आहे, हा एक पोल आहे, छोटावाला पोल आहे आणि हा बिगर पोल आहे. सूर्याची किरण जेव्हा इकडून येतात, सूर्याची किरण कुठूनही येतील आणि कोणत्याही वस्तूला सूर्याची किरण जसं अशी इथून सूर्याची किरण येत असेल, हा बिगर पोल आहे इथपर्यंत. This is angle. This one is the angle made by the sun rays with the top of the pole. हा सन रेज आहे. सूर्याची किरण ही अशी सरळ येतात आणि ही सूर्याची किरण ही या पोलच्या टॉप सोबत अँगल करतात. अँड these two angles are always congruent. कोणताही पोल घेतला, समजा या हाईटला पोल घेतला तर हा जो अँगल राहील कॉन्ग्रंट राहील. या हाईटला पोल घेतला तर हा अँगल कसा राहतो नेहमी. ऑल 1 2 3 4 ऑल अँगल्स आर कॉन्ग्रंट. दॅट मीन्स sunrays made an angle with the top of each and every pole is that made a congruent angle with top of pole. हे sunrays congruent angle तयार करतात. That means here this angle is made by sunrays. हा बघा मी arrow दाखवलेला आहे इथे. This sunrays made by the angle with this top of this smaller pole. या smaller poleच्या या टॉप सोबत हा अँगल केलेला आहे. At the same time this ह्या सूर्यकिरणाने इथे या हा अँगल केलाय. These two angles are congruent. This pole is perpendicular to the base. किंवा तो शॅडो कुठे पडेल? नेहमी जमिनीवर पडेल आणि त्याच्यामुळे तो नेहमी जमिनीला आणि शॅडोला काय राहिलाय? परपेंडिक्युलर. हिअर ऑल्सो दिस वन इज ऑल्सो परपेंडिक्युलर. आता हा पोर्शन तुम्हाला तिथे मेन्शन करावा लागतो, लिहावा लागतो की हा परपेंडिक्युलर का बरं आहे, ते हे दोघं जण कॉन्ग्रंट का बरं आहे, हे परपेंडिक्युलर का बरं आहे, हे लिहावं लागतं. हिअर इन द फिगर आन्सर in triangle PRQ. जर मी इथून सुरुवात केली असेल तर त्याही तिथूनच सुरुवात करायची. PRQ मी अशी सुरुवात केली असेल, ए याला वर्टेक्स कोणता दिलेला? ACB and triangle ACB PRQ ACB angle QPR. मी डायग्राम वरूनही लिहू शकता किंवा इथूनही लिहू शकता. बघा Q, मला P अँगलचं नाव घ्यायचं आहे. QPR इज इक्वल टू अँगल किंवा कॉन्ग्रंट QPR. मग इथून सुरुवात करायचं. BAC इथे लक्षात घ्या. QPR BAC. These two angles are congruent because का बरं congruent आहे? सन रेज. इथे रिझन लिहिणं आवश्यक आहे. सन रेज मेड congruent angles at the top of poles same time. सेम टाइम हा शब्द महत्वाचा आहे. एका वेळी केले, एकाने सकाळी अँगल केला असेल, दुसऱ्याने दुपारी केला असेल तर तो कन्सिडर केला जात नाही. तर त्यांनी एका वेळी ते जे अँगल इथे झालेले आहेत ते कॉन्ग्रंट आहेत. अगेन दिस अँगल PRQ इज इक्वल टू अँगल, हाही कॉन्ग्रंट दाखवून द्या. PR किंवा हा समजा 90चा हे दाखवायचं असेल तर इथे कॉन्ग्रंटचं साईन नाही द्यायचं. मेजर जर दाखवायचं असेल तर कॉन्ग्रंटचं साईन नाही द्यायचं. इज इक्वल टूचं PRQ इज इक्वल टू अँगल ACB
इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज रिझन दिसतंय का तुम्हाला? तिथे बघा, सन रेज मेड कॉन्ग्रंट अँगल्स ऍट द टॉप ऑफ पोल्स सेम टाइम. आणि आता हा काय आहे? बिकॉज हिअर पोल्स आर परपेंडिक्युलर, साइन म्हणजे तुम्हाला परपेंडिक्युलर टू द ग्राउंड. And therefore, which two conditions are there? A. Therefore, triangle PR, जो triangle घेतलाय तोच PRQ is similar to triangle ACB. ACB by which test? AA test. After that, if these two triangles are similar, then their sides are proportional. If these two triangles are similar, आता त्याच्या sides proportional लिहायच्या. PR upon AC. PR upon AC is equal to, मी इथे लिहिते ही स्टेप. Triangle PRQ similar to triangle ACB. PRQ ACB. PR हे आधीचे दोघ जण, तर इथे आधीचे दोघ जण AC. RQ अपॉन CB इज इक्वल टू PQ AB. Reason, because sides are proportional. TIONAL. And therefore here substitute the length of these sides. PR not given, AC not given, RQ 6, BC CB that means BC X is equal to PQ. PR दिलेला आहे, PR 4, AC 8 is equal to PQ नाही दिलेला आहे, AB नाही दिलेला आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला त्याची गरज नाहीये. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन यानी याला यानी याला. 4 into x is equal to 6 into 8. Therefore x is equal to, ही व्हॅल्यू इकडे आणायची आहे. ही मल्टिप्लिकेशननी जोडलेली आहे, त्याच्यामुळे रोल कोणता वापरतो? न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटरमध्ये, डिनॉमिनेटरचा न्यूमरेटरमध्ये. 6 into 8 upon 4. x is equal to 4 1 4 4 2 8 6 into 2 that means 12 meter. And therefore answer मध्ये क्वेश्चन मध्ये काय विचारलंय त्यांनी? लेंथ ऑफ द शॅडो. Shadow of bigger pole is equal to 12 meter. आता एकदा हे प्रूव्ह झालं की आपल्याला लक्षातच येतं. बघा इथे 4 दुने 8, तर साहजिकच आहे साइन दुने 12. हे आन्सर आपल्याला जेव्हा आपण एक्झाम्पल सोडवतो तेव्हा लक्षातच येतात. अशा पद्धतीने हे 3 एक्झाम्पल तुम्हाला सोडवायचे आहे. इथे मी स्टॉप करते.